కనుకనే బీద ప్రజలను కాపాడేటువంటి యొక్క సేవనే నిజమైన సేవ. It is really a true service if it is rendered to poor and forlorn. ఆనందం ఇవ్వనటువంటి యొక్క వైద్యం ప్రయోజనం ఏమిటి? And if we cannot make people happy, what for is medicine? ఆనందము ఆరోగ్యము ఇవ్వనటువంటి వైద్యం ప్రయోజనం ఏమిటి? In fact, if medicine cannot confer you happiness and bliss, what for? గొప్ప గొప్ప విద్యావంతులు అయిపోయినప్పటికీ You may be highly educated, బీదల యొక్క స్థితికి ఏమాత్రము పట్టించుకోవటం లేదు. yet you are not bothered of the poor people. కనుకనే ఈనాడు ఈ ఆసుపత్రి సర్వం కూడా బీదల కోసమని చేస్తున్నాము. Therefore, this hospital is meant for all poor people. బీదల పిల్లలను సంతోషపెట్టినప్పుడే నాకు సంతోషము. Bhagavan will be extremely happy if the poor people are నా served here. జీవితం అంతా కూడా బీదల కోసం దారబోస్తున్నాను. In fact, Bhagavan has dedicated his entire life for the poor and ఈనాడు forlorn. ఈ బీదలకంత శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క ఆనందాన్ని అందించాలి. And the poor people must be given a permanent cure and relief. గుండె ఉంటేనే దానికి తగినటువంటి ధైర్యం వస్తుంది. If you got a good heart, you will be courageous enough. ఆరోగ్యం చెడిపోయిన తర్వాత ఏమి ఉండి ప్రయోజనం లేదు. If you are not healthy, life is useless. ఎంత ధనవంతునికైనా ఎంత గుణవంతునికైనా హార్ట్ లేకపోతే ప్రయోజనం లేదు. You may be a rich man, you may be virtuous. If the heart is defective, it is useless. ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఇబ్బందులు లేకుండా వారిని సుఖంగా ఇంటికి చేర్చడమే మా యొక్క లక్ష్యము. It is the aim to send you home safe and secure, healthy. ఇది శాశ్వతంగా జరిగేటువంటి యొక్క సంస్థ. And this is a permanent one. నేడు రేపు అని భావిస్తారు కొంతమంది. Some may consider as the one of today కాదు and కాదు, tomorrow. No. సాయి వేసినటువంటి యొక్క సంస్థ శాశ్వతమైనటువంటిది. Right. Institution started by Sai will remain eternal, permanent. సాయి చేసినటువంటి ఒక పనుల లోపల 1000టి 1 భాగమైన ఏ శ్రీమంతుడైనా చేస్తున్నాడా? Out of all that Sai has been doing till this day, do you find any rich man doing 1,000th of what Sai is doing? We need money. ఈ వైద్య రంగం కూడాను మనీలో ప్రవేశించింది. And this money has stepped into the field ప్రేమ of health. స్వరూపులారా, ఈ డాక్టర్స్ ఎంతమంది ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ మనసును మార్చుకొని సదా హృదయులైపోయి సత్సేవలు చేస్తూ రావాలి. Doctors should have a compassionate heart. కేవలం ప్రేమ చేతనే సేవ చేయండి. With all love, serve the community. బీదలకు ముఖ్యంగా సేవ చేయాలి. Serve the poor. ఆ బీదల సేవనే మిమ్మల్ని సంరక్షించేది. And in fact, service to the poor people will protect you in the long run. రామసేవ అని కాదు, బీదల సేవనే రామసేవ. And then serving the poor people is service to Rama. Sacrifice your life in service నాకు to the వేరొక poor. ఆశనే లేదు. Nothing whatsoever. నాకు ఈ బీదల సేవనే ప్రధానమైన లక్ష్యము. Bhagavan considers service to poor people as the ఏమైనా most సరే important aim. ప్రాణాన్నైనా వారికి అర్పితం చేసి వాళ్ళని కాపాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. Bhagavan is ready to sacrifice his life also for the benefit ఈ of the లక్ష్యం poor. లోపల 1000టి 1 భాగాన్ని మీరు పెంచుకోండి. At least do 1,000th of what has been done for people. నతపాంసి నతీత్తానాం నశాస్త్రాణ జపానహి సంసార సాగరోత్తారే సజ్జనం సేవనం వినా. No pilgrimage, no richness, no affluence, no association will protect you. It is only service to the poor people that confers కనుక నీ బీదల సేవ immortality. ఎందే మీ జీవితాన్ని అంకితం గావించాలి. Therefore, dedicate your life for service to humanity. అదృష్టవశాత్తు ఎంతనో చదువులు చదివారు, You have educated గొప్ప గొప్ప డాక్టర్స్ అంతా అయినారు. and you are big doctors today. కానీ ఈ డాక్టర్స్ యొక్క గుణం ఏమిటి? But what is your quality? త్యాగమే వాళ్ళ క్షేమము. And in fact, the tyaga, the sacrifice will give త్యాగం you the welfare. లేనటువంటి డాక్టరు ఉండి ప్రయోజనం లేదు. A doctor without sacrifice is useless. కనుకనే వాళ్ళు త్యాగానికి పూనుకోవాలి. He should be ready to sacrifice. త్యాగమే మన జీవితం యొక్క క్షేమమని యోచించాలి. And it is the sacrifice that ensures peace. కనుక బీదలను చూస్తే ఎంతో ఆప్యాయంగా వాళ్ళని దగ్గర చేర్చాలి. Talk to poor people with all kindness and consideration, concern. అది ఏ నిజమైనటువంటి యొక్క దయా ప్రేమలు. That is the love of compassion. కనుక ఆ ప్రేమను మీరు పెంచుకొని Develop this సేవను love. చేసి Serve. ధన్యులు కావాలి. Redeem your lives. ఎంతమందో జీవితంలో ఈ ధనము లేకుండా ప్రాణాన్ని కోల్పోతున్నారు. In fact, there are many people who lose their lives because they are not cared. ధనంతో కాదు ప్రాణము, ప్రేమతో ప్రాణము. The life would continue sustained because of love, not because of money. కనుక మీరు ప్రేమను పెంచుకోండి, Develop love. త్యాగాన్ని పెంచుకోండి. Be ready to sacrifice. ఎంత త్యాగాన్ని మీరు పెంచుకుంటే అంత లోకం క్షేమంగా అభివృద్ధి అవుతుంది. The more you sacrifice,
the more happy the world would be. కనుక ఈ పరోపకారం అనేటువంటి దాంట్లో మీరు జీవితాన్ని అంకితం చేయాలి. Dedicate your life in service to the humanity. పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. If you serve others, it's a merit. If you harm others, it's a sin. కనుక పరోపకార దీక్షని మీరు ప్రారంభించాలి. Commence your day with service. But for the poor. బీద ఒక్క మనిషి ఆనందిస్తే మీకు ఎంతో ఆనందం అవుతుంది. If one poor man is happy, you can be happy. హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్. Help ever, hurt never. ఎవరిని పీడించి ధనం సంపాదించకూడదు. Never earn money by just squeezing money, extracting from others. వాళ్ళు ఏడ్చుకుంటూ తెచ్చి ధనం సంపాదించుకుంటేస్తే ఆ ధనమును మీరు పెరుక్కొని వాళ్ళ ప్రాణాన్ని కూడా కోల్పోతున్నారు. Therefore they bring you money crying all along. Ultimately they lose their life. ప్రేమ స్వరూపులు కాండి. Embodiments of love. దయా స్వరూపులు కాండి. Be embodiments of స్వరూపులు కాండి. compassion. Be ready for sacrifice. ఈ త్యాగమే నీకు ఎంతనో యోగాన్ని అందిస్తుంది. And it is sacrifice that gives you bliss. కనుక మీరందరూ కూడా ఈ కొత్త పాఠాన్ని నేర్చుకోండి. Better you learn this new good lesson. డాక్టర్స్ అంతా ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది. Doctors should learn the beginning. డాక్టర్స్ ధనాశను కంప్లీట్ గా మీరు త్యాగం చేయండి. Doctors should sacrifice this feeling to amass money. ప్రేమాశను పెంచుకోండి. And develop more త్యాగంను kindness. పెంచుకోండి. And sacrifice. ధనం దాని పాటికి అదే వస్తుంది. And money will follow automatically. మందులతో నయమయ్యేటువంటిది కానే కాదు ఈ రోగాలు. In fact, the diseases cannot be cured by medicine. దైవానుగ్రహం చేతనే నయమవుతుంది. It is only God's grace that cures. కనుకనే దైవానుగ్రహాన్ని మీరు పంపించండి. And earn God's grace more and దాన్ని more. సంపాదించి దాని చేతనే సర్వులకు నివారణ గావించండి. And with this God's grace, you cure everybody that comes to ప్రేమ you. స్వరూపులారా, Embodiments of love. మందుతో పాటు దైవానుగ్రహం కూడా చేర్చాలి. Not merely the medicine, God's grace is also necessary. దైవానుగ్రహంతో పాటు త్యాగం కూడా పెంచాలి. Along with that, sacrifice is essential. ఎంత ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is it that if you నీవు have కడుపు a lot, నిండుకు తింటున్నావు, you eat a lot, కానీ మిగతా వారి గతి ఏమిటి? what will happen to అది those కూడా మనం starving? వెతకాలి. And you should అది search కూడా for మనం that. చూడాలి. కనుకనే మీరందరూ కూడా ఈ ఆసుపత్రి విషయం లోపల తప్పు భావాలు పెట్టుకోకుండా Don't have any kind of other ideas, ill feelings. త్యాగ భావాన్ని మీరు పెంచుకొని Have the feeling of sacrifice. ప్రజలకంతా ఆనందాన్ని అందించడానికి తగిన కృషి And చేయండి. see that you share the joy with everybody. కనుక ఈ ఆసుపత్రి యొక్క విషయము ఈనాడు మీకు తెలియదు. మున్ముందు చాలా గొప్ప స్థితిని పొందుతారు. You will not be knowing the whole thing today. In future, you will know more and more about this hospital. యావత్ ప్రపంచమే ఇక్కడికి వచ్చి ఆ వైద్యం చేయించుకోవాలి. The whole world will have to turn up to this hospital for cure. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి శక్తి ఈ హాస్పిటల్లో ఉంటుండాలి. This hospital that has got the divine potentiality. దైవశక్తి చేత సాధించలేనటువంటి పని ఒక్కటైనా జగత్తులో లేదు. There is nothing that you cannot achieve without divine strength. కనుక లోక సమస్త సుఖినో భవంతు, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి. That everybody in this world be happy. నా యొక్క వాంఛ అదియే. That is Bhagavan's desire. దాని నిమిత్తమై నేను ఏమైనా చేస్తాను. Bhagavan is prepared to do anything for this. నా ప్రాణాన్ని దానికి అర్పితం చేస్తాను. Bhagavan is ready to sacrifice his life for the humanity. ప్రజాక్షేమం కోరినటువంటి వ్యక్తి ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? What for? Why should you live if you don't wish for the నేను happiness of ఎప్పుడు others? అందరి మంచిని కోరుతాను. Bhagavan wishes good for everybody. కనుకనే ఎప్పుడు కూడా నాకు మంచి భావాలు వస్తుంటాయి. Bhagavan has always good thoughts, good feelings. మంచి భావాలు వచ్చినప్పుడు ధనం కోసం వెనవెనక్కర్లేదు. When once you have good thoughts, there will be no dearth or shortage for money. అదే నడుచుకుంటూ వస్తుంది. It just walks into your doorstep. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of మీ love. కాలం చాలా వ్యర్థం చేశాము. Your time must have been wasted. చాలా 3 గంటల టైం 4 గంటల టైం అంతా కూర్చున్నారు. You are here seated for 3 to 4 మీరు hours. చాలా అలసిపోయారు. You must have been tired. కానీ మీ బాధలు కనిపెట్టిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. But no one understands your problem. కానీ మీరు ఉండినందుకు సాధించేది ఒక్కటే. ఏమిటి? ఆ త్యాగం అనేటువంటి సాధించి ధనమును కూడాను పరోపకార సంబంధమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టి బీదలకు సహాయం చేయండి. Having been here so long, learn the lesson of sacrifice. Having earned money, serve the poor community. అదే నేను కోరేది. That is the desire of నేను Bhagavan. ఎవరిని ఏది కోరను. Bhagavan doesn't ask anything from anybody. మీరు బీదలకు సహాయం చేయండి. You help poor people. అన్ని రకమైనటువంటి యొక్క సహాయం చేయండి. You help in every possible way. భోజనం కావాలి. They need food. ఫుడ్ ఈజ్ గాడ్. Food is God. గాడ్ కాబట్టి దాన్ని ఫుడ్ను అందించండి. Therefore, supply food to everybody. మనీ మేక్స్ మెనీ రాంగ్స్. Money makes many wrongs. కనుక దీన్ని చెడ్డ మార్గంలో మనం ప్రవేశపెట్టకూడదు. Don't waste money like మిస్యూజ్ that. ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఈవిల్. ఎంత డబ్బును ఖర్చు Misuse of money is పెడుతున్నారు. evil. శ్రీమంతులంతా కూడాను ధనమును ఎన్ని విధములైనటువంటి వేస్ట్ చేస్తున్నారు. Rich people are wasting money.
త్రాగటము, తినటము, ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించడము, ఇదంతా నిజమైనటువంటి ధనము. ధనం చేసేటువంటి they పని waste ఇది their ఏనా? money for vices like playing కాదు cards. కాదు, సద్వినియోగం చేయాలి. Make proper use of money. మానవునికి ఎంతో 4 రకమైనటువంటి యొక్క విషయాలు ఉన్నాయి. There are 4 important aspects. డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్, Don't waste food. డోంట్ వేస్ట్ మనీ, Don't waste money. డోంట్ వేస్ట్ ఎనర్జీ, Don't waste energy. డోంట్ వేస్ట్ టైం. Don't waste time. టైం వేస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ వేస్ట్. Time waste is life కనుక waste. మీరంతా అనవసరమైన మాటలతో ఈ టైం అంతా పాడు In చేస్తున్నారు. fact, you are wasting time in vain gossip. ఈ కాలంను వేస్ట్ చేసే బదులు పరోపకార సంబంధమైన కార్యంలో పాల్గొను. Instead of wasting your time, better you make proper use of time by నేను serving కోరేది others. అది, అందరికీ సహాయం చేయండి. ఎలాంటి వాడు వచ్చినా ఏదో మన శక్తి కొద్దీ వారికి సహాయం చేయండి. Be ready to serve others to the extent possible. అది నేను కోరేటువంటిది. That's what Bhagavan wants you to do. ఇంకా కొన్ని దినములకు వచ్చి మీరు ఇక్కడ చూచి ఇక్కడ జరిగేటువంటి యొక్క త్యాగము, భోగము, ఈ ఆనందము ఎవరికి చిక్కనటువంటి యొక్క దీన్ని మీరు అందుకుంటారు. You are going to enjoy. You are going to understand the spirit of sacrifice and the level of bliss here in this campus. పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. It's only the meritorious one who do good deeds. But కనుక where a sinful fellow ఈ commits sins. బీదల ఆనందాన్ని మీరు చూసేటువంటి ప్రాప్తికి మీరు నోచుకోండి. In fact, cultivate that spirit as to find happiness in others. ఇది నా యొక్క ఆశీర్వాద బలం. That's how Bhagavan blesses everyone and brings his divine discourse to a close.